ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಶಿವಸೇನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಆದರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಬತ್ತ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವರುಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಬಾಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಕೀರ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರಲು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರಾದಂಥ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸಾಯಿಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹಿಡಿದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದರಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ ಉನ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಬವನು ದೇವರಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆ ದರಿದ್ರ? ಹೌದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಸೊ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಬನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಕೀರ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕೇಳೋಣ, ಆ ಮತ ಉನ್ಮಾದಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿ ಏನಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. సరేనా? ನೋಡೋಣ విడియోనా, బన్నీ. హలో, కాల్ చేస్తానన్నారు నానా, చేయలేదు. నానా అని మాట్లాడారు ఫస్ట్ ఆవిడ. వినండి. కాల్ బ్యాక్ చేయమన్నానండి, మీరు చేస్తారేమో వెయిట్ చేస్తున్నాం. మేబీ మీ స్కెడ్యూల్ నాకు తెలియదు కదా. ఓకే ఓకే, చెప్పండి. ఇది సాయి సచ్చరిత్ర 11వ అధ్యాయం ఉంది కదండి. 11వ అధ్యాయంలో బాబా స్వయంగా చెప్తున్నమాట. ఎవరు దాదా వచ్చేసి ఆయనకి నుదుట త్రిపుండ్రం పెడతారు కదా, అప్పుడు చెప్తున్నారు. పక్కన మహల్సపతి అడిగారు అనమాట. మహల్సపతి కాదు, పక్కన పండిట్జీ అడిగారు, ఎందుకని మేము ఎప్పుడైనా నామం పెడతానంటే పెట్టించుకోలేదు, ఇప్పుడు అతను పెడితే ఎందుకు నామం పెట్టించుకున్నారని అడిగితే, అతని గురువు ఒక బ్రాహ్మణుడు, నేను ఒక ముస్లింను, అయినా సరే నన్నే ఆయనగా భావించి అతను నన్ను గురు పూజ చేశాడు. నేను ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుణ్ణి, అతను ఒక అపవిత్ర జాతికి చెందిన ముస్లిము, అతన్ని నేను ఎలా పూజించాలి అన్న సందేహం అతని మనసులోకి రాలేదు అని చెప్పారు. అంటే బాబా గారు స్వయంగా చెప్తున్నారు, నేను ఒక ముస్లిం అన్న ఫీలింగ్ అతనికి లేదు. సాయిబాబా ముస్లిం అని సచ్చరిత్రలో ఎక్కడ ఉంది అని ఆవిడ అడిగారు. దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఇవి. అండ్ ఇంకోటి, సాయిబాబా గారికి సుంతి కూడా అయిందండి. సుంతి అంటే ఇస్లామిక్ సంప్రదాయం ప్రకారం అంటే మగవాళ్ళకి చేసే ఒక ప్రక్రియ అది. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಂತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸುನ್ನತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಜನನಾಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಸುಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ లలిత్ కుమార్ అన్నವರು ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ. సరే, ముందు కేಳಿ. ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసిందా అంటే సాయిబాబాకి సుంతి అయింది అని? నాకు తెలీదు, అడుగుతున్నాను. ఆ సాయిబాబాకి సుంతి అయిన విషయం కూడా దీనిలోనే ఉందండి, సచ్చరిత్రలోనే. అది కూడా రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నారండి. అంటే వీళ్ళు చదవకుండానే ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేసారు, ఒక విశ్వాసానికి వచ్చేసారు. వాళ్ళ విశ్వాసానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చెప్పే వాస్తవాలు అవి జీర్ణం కావట్లా. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಂದರೆ, ಹೌದು, ಯಾರು ಅವನು, ಏನು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಅವನ ಜನ್ಮ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮತ ಉನ್ಮಾದಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇವು ಮುಂದೆ ಆಕಿನ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ఆయన హిందువు అనుకుందామంటే ఆయనకి సుంతి చేయబడి ఉండేది, ఆయన ముస్లిం అనుకుందామంటే ఆయనకి చెవులు కొట్టబడి ఉండేవి అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన. ఓకే. గంగమ్మని అవమానించారు కదా ఒక వీడియోలో. అవునండి. అంటే గంగమ్మ అంటే తల్లితో సమానం కదా నాన్న. అవునండి. మరి ఇంకొక వీడియోలో కూడా ఒక అమ్మని మీరు దూషించారు కదా, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? గంగమ్మని అమ్మ అని అన్నారు, మీరే అన్నారు నాన్న. ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే లలిత్ కుమార్ గారికి ఒక అతను కాల్ చేసి, అంటే టైం కాని టైంలో కాల్ చేసి ఏదో ప్రశ్నలు ఏదో సోది మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కాదు, ఈ విషయాలు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను, ఇప్పుడు నేను వేరే పనిలో ఉన్నానని చెప్పినా కూడా వినకుండా పదే పదే కాల్ చేస్తూ ఉంటే బహుశా ఆయన చిరాకులో ఉండి తిట్టినట్టున్నారు. ఆ తిట్లలో వాళ్ళ అమ్మని ఉద్దేశించి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని ఉద్దేశించి మీరు తిట్టారు కదా, అది ఎంతవరకు కరెక్టు? సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో గంగమ్మని అవమానించారు అని మీరు చెప్తున్నారు కదా, మరి అలాంటిది మీరు వేరే ఆడవాళ్ళ గురించి ఎలా అవమానకరంగా మాట్లాడతారు? అది ఆవిడ ప్రశ్న. అంటే మొట్టమొదట ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో గంగమ్మ తల్లిని అవమానించారు, అంతవరకు ఆవిడ ఒప్పుకుంది, ನಿರ್ಧಾರಣ చేసింది. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಬುವನು ನಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ನಾವು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನದಿನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮುಲ್ಲಾ. ಅದೇನಾ ಆಕೆ ಈಗಿನ ಮಗ ಅಂತ ಅವನು ಯಾವನು ಸಮಯ ಅಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಾರದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈಕೆಗೆ ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಕೇಳಿ. తల్లిని కూడా అమ్మనే కదా, అమ్మ లాంటిదే కదా, గంగమ్మ లాంటిదే కదా. అదేనమ్మా, మీరు అడిగింది బాగానే ఉంది. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లలిత్ కుమార్ గారి వల్ల ఇంకొక స్త్రీకి అవమానం జరిగితే దానికి నష్టపరిహారం ఏంటి అనేది మాట్లాడదాం. కానీ ఇక్కడ అవమానం జరిగింది ఒక సాధారణ స్త్రీకి కాదు, గంగమ్మ తల్లికి, మనందరి ఆరాధ్య దైవం అయినటువంటి, మనందరం ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో మన పాపాలని ప్రక్షాళన చేసేటటువంటి మహత్తర శక్తి కలిగినటువంటి పుణ్య నది అని భావించేటటువంటి గంగమ్మ తల్లికి, ఆ గంగమ్మ తల్లిని సాక్షాత్తుగా శివుడు శిరస్సు మీద ధరించాడు, శ్రీహరి పాదాల నుండి ఉద్భవించింది. అలాంటి గంగమ్మని అవమానించడం మహాపాపం కదా. ఒక స్త్రీకి అవమానం జరిగితే అది మాట్లాడదాం. కానీ దీని విషయంలో ఏంటి, దీని నష్టపరిహారం ఎలా చేస్తారు మీరు, ఎంత చేస్తారు? ఒక 100 సంవత్సరాలుగా ఇలాంటి అభిప్రాయాన్ని, ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని మీరు వ్యాప్తి చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు కదా, అది వదిలేశారు. ఒకటి నేను చెప్పేది కూడా ఒక 1 మినిట్ వింటే బాగుంటుంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోలిక, బాబా నేను ఒకటి కాదు, ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు పూజించట్లేదు, ఓకేనా? బాబాని అందరూ పూజిస్తారు కాబట్టి బాబా ఇతరుల విశ్వాసాలను కూడా గౌరవిస్తూ వెళ్ళాలి. రెండోది, నేను ఆయన్ని తిట్టాను, వాళ్ళ మదర్ని తిట్టాను అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. అతను అంతకు ముందు ఏం మాట్లాడాడు? మమ్మల్ని ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు విసిగించాడు అంటే, మేము ఏ పనిలో ఉన్నాము అనేదంతా సంబంధం లేకుండా, వేళపాల లేకుండా కాల్స్ చేసి విసిగించినప్పుడు ఎవరైనా బర్స్ట్ అవుతారు. నేను మామూలు మనిషిని. మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే సాయి సచరిత్రలో బాబా గారి పని చూడండి. రామనవమి రోజున కంట్లో గులాం పడిందన్న కారణంగా భక్తులందరినీ బండబూతులు తిట్టారు ఆయన. నోటితో చెప్పలేని బూతులని హేమత్ పంత్ గారు రాశారు. అబ్బాయి తిట్టాడా, కాలర్ తిట్టాడా? కాలర్ తిట్టలేదండి, కాలరు సందర్భం లేకుండా కాల్ చేసి మమ్మల్ని విసిగిస్తున్నారు మేము పనుల్లో ఉన్నప్పుడు. దాంతో ఫ్రస్ట్రేషన్ లో. అంటే ఏం పనుల్లో ఉన్నారు నాన్న మీరు? సోషల్ మీడియాలో, యూట్యూబ్ లో పబ్లిక్ కి ఫోకస్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ కాలర్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ హాస్ అ రైట్, మిమ్మల్ని అడిగే హక్కు వాళ్ళకు ఉంది. మీరు ఏ పనులలోనైనా ఉండండి. మీరు పనులు చూస్తున్న వీడియో ఏ రాజ్యాంగం ప్రకారం మీరు చెప్తున్నారు? ఇదేంటి అంటే, మనం పబ్లిక్లో వీడియోలు చేస్తే ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాల్స్ చేసి మనం డిస్టర్బ్ చేసేయచ్చా? వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటాయా? ఇదేందయ్యా ఇది మేము చూడలేదే. అట్లయితే పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్లో చాలామంది ఉంటారు. సరే, అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. ఇదిగో ఈ సాయి సచ్చరిత్రని మీరు ఏమైనా రహస్యంగా ఇంట్లో పెట్టి దాచుకున్నారా? పబ్లిక్లోకి వదిలేరు. పబ్లిక్లోకి వదిలినప్పుడు మరి దీన్ని ప్రశ్నించే రైట్స్ మాకు ఉంటాయి కదా. దీని గురించి అసలు ఏంటి, దీని కథ ఏంటి, ఇందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు మీరు రాసిన ఎంతవరకు నిజం, ఇది హిందూ విశ్వాసాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది కదా అని మాట్లాడే రైట్ ప్రతి హిందూకి ఉంటుంది కదా. మరి షిరిడీ సంస్థాన్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూర్చుని సమాధానం చెప్తారా? ఇప్పుడు నాలాగా కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు ప్రశ్నించేవాళ్ళు. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు చక్కగా ముఖాముఖిగా కూర్చుని
పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. ముందు మీరు ఆ బాధ్యత తీసుకుని ఆ తర్వాత దీని మీద వీడియోలు పెడుతున్న వారిని ప్రశ్నించే రైట్స్ మాకుంటాయి అని మీరంటే బాగుంటుంది. మీరు పబ్లిక్లోకి వదిలేశారు, హిందూ విశ్వాసాలని అవమానించేలాగా రచనలు చేసేశారు, మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకునేటువంటి కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడారు. దీన్ని మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీ వ్యాపారం పెంచుకోవడానికి హిందూ విశ్వాసాలను ఎందుకు దెబ్బతీస్తున్నారు, ఎందుకు అపవిత్రం చేస్తున్నారు అని. అది మీకు తప్పు వచ్చేసింది. ఏ రాజ్యాంగం ప్రకారం చెప్తున్నారు ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ రైట్ టు డిస్టర్బ్ అస్ అని చెప్పేసి? అవును, మీరు సోషల్ మీడియాకి వచ్చినప్పుడు అది పబ్లిక్ వ్యూ అవుతుంది కదా, పబ్లిక్ అందరు చూస్తున్నప్పుడు మీరు పనులన్నీ మానేసుకొని అయితే మీరు వీడియోలు పెడతారు. నేను సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాను కాబట్టి నా వ్యక్తిగత జీవితం కూడా సోషల్ మీడియాలో ఉండాలంటారా? నాకు వ్యక్తిగత జీవితం ఒకటి ఉండదు అంటున్నారా? నేను అస్సలు మాట్లాడట్లేదు. నా ప్రైవేట్ స్పేస్ లో అతను కాల్ చేశాడండి. చూడు, నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, మీరు పనులు మానుకొని వీడియోలు పెడుతున్నాం, నన్ను డిస్టర్బ్ చేశాడు అని అన్నారు కదా. నేను ఆ కాలర్ వాళ్ళ మదర్ని మాట్లాడుతున్నాను. వీడికి అంత ఏజ్ ఉన్నట్లుగా మీకు అనిపిస్తుందా? ఆ కాల్ చేసి తిట్టిన అతనే కొంచెం పెద్ద వయసులాగా అనిపిస్తున్నాడు, అండ్ మిడిల్ ఏజ్లో అనిపిస్తున్నాడు. వాళ్ళ మదరు ఏమో బాబా మెరాకిలం ఇది. నువ్వు నన్ను ఏ విధంగా బూతులు మాట్లాడే అధికారం నీకు ఎవరిచ్చారు? నా పర్సనల్ లైఫ్, నా వ్యక్తిగత జీవితంలో మీ అమ్మ ఇలాంటిది అని అంటే మీ అమ్మ కూడా సేమా? నీ పైన కేసు ఫైల్ చేసినాను, రికార్డ్ చేసుకో. ఇది ఆవిడ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, రికార్డ్ చేసుకో, ఇది పబ్లిక్లో పెట్టుకో అన్నట్లుగా ఆవిడ మాట్లాడారు కాబట్టి ఇప్పుడు మేము పబ్లిక్లో పెడుతున్నాం. ఇది అవసరం ఉంది కాబట్టి. నువ్వు నీకు మూడింది, నా జోలికి వచ్చావు నువ్వు. నేను ఇన్ని రోజులు ఆ వీడియో చూడలేదు, నేను చూసిన తర్వాత చెప్తున్నాను. నీ పైన కేసు ఫైల్ అయింది, నువ్వు ఎక్కడుంటావు నీ నంబర్ ట్రేస్ చేసుకొని వచ్చి నేను అరెస్ట్ చేపిస్తాను. నువ్వు ఏ అధికారంతో మాట్లాడేవు? ఒక తల్లిని అనే అధికారం నీకు ఎవరు ఇచ్చారు? నా పనులు డిస్టర్బ్ చేసుకొని నీ బూతులు వినాలా? అలాగే నా అడ్రస్ చెప్తాను, రాసుకోండి ఒకసారి. ఇప్పుడు అడ్రస్ పంపి, వాట్సాప్ లో పంపి, నంబర్ వాట్సాప్ ఉంది. అక్కర్లేదు, రాసుకోండి. నీకు మూడింది, నీకు నీ టీం మొత్తానికి మూడిందిరా. నువ్వు పెట్టుకునేది నా పరబ్రహ్మ సాయిబాబాతో. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಮೂಡಿದೆ, ನಿನಗೆ ಕಾದಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನಿನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿನಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಂಥವ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿಲಂತ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ನೀಚರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕ್ಕ, ನೀನು ಮೂಡಿಂದಿ, ನನಗೆ ಮೂಡಿಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನಿನಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು, ಏನು ಅರ್ಥ ತೋರ್ಸಕ್ಕ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿ. ನೀನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೀನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿ ಏನು ಅರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲವ? ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ದು ಕರ್ಣಕರದು ಅಲ್ಲಕ್ಕ, ನಮ್ದು ಏನು ಅರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಅರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ದಿನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದೆ. ಏನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿ ಅಂತ ನೀನು ನಂಬಿ ನಾನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಂತೇಳು. ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಸರಿ, ಈಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮತ ಉನ್ಮಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೋಟಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮತ ಉನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಣ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀವೇ ತಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ. పరబ్రహ్మం గారు వచ్చేసారు, పరబ్రహ్మ సాయి గారు వచ్చేసారు. డైరెక్ట్ మిస్ అయిపోతున్నా. నిన్ను అరే అనే అధికారం అసలు లోపల నా కొడుకు నిన్ను మర్యాదగా మాట్లాడా చూసారా? ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತಿ. ನೀವು ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಅಂದ್ಕೇಸಿ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕಲ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರು. ಎಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಥ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರು?
ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೇಸಿ ಅಂಜಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಂಜುವ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಂಜುವ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಹರ್ಕಂತಿದ್ದು ಹರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸು. ఫస్ట్ ఎలా మాట్లాడింది? సాంప్రదాయిని సుప్పిని శుద్ధపూసని అని మాట్లాడింది, నాన్న అని. ఇప్పుడు రే నా ఇది సాయి భక్తుల పైత్యం. ఇప్పుడు సరే ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు ఉంటే నువ్వు కేసు పెట్టానంటున్నావు, అరెస్ట్ చేపిస్తానంటున్నావు, లీగల్గా వెళ్ళు. ఇప్పుడు నీ మీద కేసు పడింది కదా, నువ్వు చేసింది శుద్ధపోస పనే. ఇప్పుడు అనవసరంగా ఆయన డిస్టర్బ్ చేస్తే, పదే పదే విసిగిస్తే, మీరు 100 కాల్స్ చేసి విసిగిస్తే ఒక కాల్లో ఆయన అరెస్ట్ అయ్యారు. సరే ఆ బూతుల గురించి వస్తాయి. ఇప్పుడు బూతులు తప్పు అయితే అసలు బూతులు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు, అక్కడికి వెళ్దాం. ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఆయన బాగుంది. నీ కెపాబిలిటీ లేదురా, ఎంతమంది తూతు అన్నా కూడా సిగ్గు లేదా? ఇంకా వీడియోలు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నావు. నువ్వు నాకు కాళ్ళు మొక్కి సారీ చెప్పే వరకు నిన్ను వదలనురా నేను. మీరు కూడా నాకు కాళ్ళు మీరు అన్న మాటలకి జుట్టు వదిలేసి జుట్టు ముడైన అన్నట్లుగా చెప్తాను. దుశ్శాసనుడు రుధిరంతో దీన్ని తడిపిన తర్వాతే నేను ముడేస్తానని ద్రౌపది లెవెల్లో శబ్దం చేసినట్లుంది. నేను మిమ్మల్ని అన్న మాటలకి క్షమాపణ చెప్తానమ్మా. ఆ యొక్క లలిత్ గారు ఏమంటున్నారంటే, ఒకవేళ ఆ పర్సన్ మీరైతే నేను క్షమాపణ చెప్తాను, కానీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే అని ఆయన అడగబోతుంటే ఆయన అడగనివ్వట్లా. నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణ చెప్తానమ్మా, మీరు కూడా నా కాళ్ళు పట్టుకుంటారా మీరు అన్న మాటలకి? నా సాయి బాబా దగ్గరికి షిరిడీకి రారా నువ్వు? లాగుతా నిన్ను షిరిడీని. నేను కమిషనర్ సుధీర్, బాబా సుధీర్ కమిషనర్. అసలు ఏంటంటే మనకే పోనకం వచ్చేస్తున్నాడు చెప్పేదానికి. ఏ సుధీర్ గారమ్మా? ఏ సుధీర్ గారా? నీకు చూపిస్తాను కింద నుంచి మీ దాకా. కింద నుంచి ಚಿ ಏನು ಹೊಲಸು ಮಾತಾಡ್ತದಲ್ರಿ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ಲಕ್ಕೆ? నీకు చూపిస్తాను రా కింద నుంచి మీద వరకు ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಂದು ನಾನು ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗವರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಂದ ಕತ್ತ. ಚಿ ಇಂಥ ಹೆಂಗಸ್ರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪೈತೆ ಹೆಂಗಿರ್ತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರಿಸ್ರಂತ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನಿನಗಂತ. ಬಾ ಚಿ ఇంత ಹೆಣ್ಣುಗಳಾರಂತ చి మీ దాకా చూపించిద్దంట. అసలు నువ్వు రెడీగా ఉండి అసలు చూపిస్తాను. ఏ సుధీర్ గారు ఒకసారి చెప్తారా? కాబట్టి నేను ఆరింగ్ లాగా కానీ అందరి దగ్గర వీడియోలు చేస్తున్నావు నువ్వు. అట్లా ఏ సుధీర్ గారు చెప్తే ఆ కమిషనర్ గారితోనే మాట్లాడతాను. అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్లో మరి ఏం మాట్లాడాలనుకుని ఏం మాట్లాడుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఆడింగిలోడా అంటూ మాట్లాడింది. మళ్ళీ ఏమంటుంది, మీ అమ్మ అని వాళ్ళ అమ్మగారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది. వెనకాల ఒకటి ఇట్లాగే మా అమ్మని అంటారు, నీ అమ్మ అన్నాడంట. అట్లాగే ఉంది. మళ్ళీ ఈ కాల్లో ఆవిడ ఏమంటుంది, షిరిడీకి రారా అక్కడ చూపిస్తానంటుంది. అంటే షిరిడీలో ఏదైనా అండర్ వరల్డ్ మాఫియా ఉందా వీళ్ళకి? వీళ్ళందరూ ఒక్కటే మాట్లాడుతున్నారు. గుండెగాడు దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరూ షిరిడీకి రా అక్కడ కొట్టిస్తా, షిరిడీకి రా అక్కడ నీకు రాడ్లతో వదిలేస్తాం, షిరిడీకి వస్తే నీ వేలు కట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సాయిబు మతం మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే వీళ్ళ మార్కెట్ దెబ్బతింటుంది, వీళ్ళ వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి షిరిడీలో కేసులు పెట్టించి అక్కడికి పిలిపించి అక్కడ ఏదో చెయ్యాలి అనే కుట్ర ఇందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు బూతులు దీని గురించి మనం మాట్లాడదాం. మనం సాయిబాబా గారి సత్చరిత్రలో 41వ అధ్యాయం అండి. ఇక్కడ 41వ అధ్యాయంలో 534వ పేజీలో ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుతున్నాను. ఇక్కడ దేవ్ అనే ఒక పర్సన్ వస్తాడండి షిరిడీకి. అతనికి సాయిబాబాతో ఏదో చిన్న కాన్వర్జేషను. అయితే ఈ దేవ్ అనే వ్యక్తి అక్కడ షిరిడీలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక వ్యక్తిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు. ఆ ప్రశ్న సాయిబాబాకి నచ్చలేదంట. నచ్చకపోవడం చేత అతనికి బుద్ధి చెప్పాలి, లేదా వీళ్ళ భాషలో జ్ఞానోదయం కలిగించాలి. అది ఏ విధంగా కలిగించాడంట? ఒకసారి ఈ పారాగ్రాఫ్ చూడండి, 534 పేజీలో. అప్పుడు మొహం చిట్లించి అటు ఇటు చూసి దేవ్ వైపు కోపంగా చూస్తూ సాయి అతనిపై మండిపడి ఇలా అన్నారు, నువ్వే దొంగవి, నువ్వు తప్ప ఇప్పుడు ఇక్కడికి చింకి బట్టలు కొట్టేయడానికి ఎవరొస్తారు? నువ్వే దొంగవనుకుంటున్నా, ఇక్కడకు నువ్వు దొంగతనానికే వచ్చావా? నా చింకి బట్టలు ఎవరో కొట్టేశారు, అది నువ్వే, నువ్వు కాకుండా లోపలికి ఎవరు రాలేదు. నల్ల జుట్టు నరిసిపోయినా కానీ నీ బుద్ధి కొంచెం కూడా మారలేదు. నిన్ను నేను గొడ్డలతో నరుకుతా, నిన్ను నరికి చంపేస్తాను, నా చేతి నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటావో చూస్తాను. ఇవన్నీ సాయిబాబా ఒరిజినల్గా ఆయన నోటి నుండి జాలువారుతున్నటువంటి ఆణిముత్యాలు. ఏమంటున్నాడు? నిన్ను నేను చంపుతా, నరుకుతా, గొడ్డలతో నిన్ను వెంటబడి నరుకుతా, నువ్వు ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి వచ్చి నేను చంపేస్తాను. ఇంటి నుంచి షిరిడీకి వచ్చింది ఇక్కడ దొంగతనం చేయటానికా? ఇదిగో తీసుకొని డబ్బు, నా చింకి బట్టలు తెచ్చివ్వు,
అంటే అంతకుముందు నాకు ఒక 20 రూపాయలు కావాలని చెప్పి అడిగి తీసుకుంటాడు. ఆ డబ్బులు నువ్వు తీసేసుకో, నా చింకి బట్టలు నాకు తెచ్చి ఇవ్వు. సాయిబాబా క్రోధంతో కందిపోయారు ఈ మాటలు అంటూ. అమ్మలక్కల బూతులు తిట్టారు. ఇక్కడ చూడండి, అమ్మలు అక్కలు, నీ అమ్మల ఎవరు? ಸಾಯಿಬಾಬಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಂಬ ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನಿನ್ನಮ್ಮನ ನಿನ್ನಕ್ಕನ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದು ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಾನಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಏನಂದರೆ ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವಧೂತ ಅಂತ. ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಧೂತ, ನಾವು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅವಧೂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ? సరే ముందే కేಳಿ. దేవ్ అనే ఒక అతను కూడా డివోటీనే. సాయిబాబా మీద ఏదో గురుభావంతో భక్తిభావంతో వచ్చాడు అక్కడికి. నేను చెట్లనే కై అమ్మలక్కలు బూతులు తిట్టాడు. ఇప్పుడు దేవ్ అనే వ్యక్తికి ఆయన జ్ఞానోదయం ఇవ్వాలి, అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానం. దానికి అమ్మలక్కల బూతులు వాళ్ళ అమ్మని తిట్టాలా? ఒక ఆడదాన్ని నువ్వు ఎలా అవమానిస్తావు? ఇప్పుడు లలిత గారు చేసింది, ఒకవేళ ఆ కోపంలో ఆయన చిరాకు పడినా నా తప్పే, నాకు క్షమాపణ చెప్తాను అంటున్నారు. మరి మీ బాబా గారు చేసిందని ఎవరు క్షమాపణ చెప్తాడు? ఆ దేవ్ అనే వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎవరు క్షమాపణ చెప్తారు? ఆయన తిరిగి వస్తే ఇప్పుడు సమాధిలో పలుకుతాడంటారు. మీరు పిలిస్తే ఆ సమాధిలోంచి క్షమాపణ చెప్పిస్తారా వాళ్ళ అమ్మగారికి? వాళ్ళ అమ్మని తిట్టే రైట్స్ ఎవరు ఇచ్చారు అసలు? ఇదేమంటే మీరు అవధూత, ఉన్మాదంలో ఉంటాడు, ఉన్మత్తుడు అంటారు. లలిత గారిని కూడా అవధూత అనుకోండి, ఆయన కూడా ఉన్మత్తుడిగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసి ఉంటారు, అందుకని బూతులు తిట్టాడు. బూతులు తిట్టడం ద్వారా జ్ఞానోదయం కలిగించడం అనేది మీకు ఒకటి ఉంది కదా. ఆ బాబా గారిని ఫాలో అయ్యాడు అనుకోండి, ఆయన ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఆశీస్సులు ఇస్తాడు. అవధూత. ఇప్పుడు సాయిబాబా గారు అవధూత ఎవరు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు? మార్కెటింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు నన్ను కూడా అవధూత అని మేము మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు లలితానంద స్వామి ఆయన ఒక అవధూత, కరుణాకరానంద స్వామి నేను ఒక అవధూతనే. ఇంకా ముందుకెళ్తే మీరు బాబాని తీసుకొచ్చి శివలింగం మీద కూర్చోబెడుతున్నారు, ఆదిశేషుడు పడగబెట్టిస్తున్నారు, ఆయన పాదాల దగ్గర రాముడిని, కృష్ణుడిని, అమ్మవారిని పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు మేము ఇంకా పెద్ద అవధూతలం కాబట్టి మా పాదాల దగ్గర బాబా గారి విగ్రహం పెట్టుకోవచ్చా? మేము ఆయన మీద కూర్చోవచ్చా? మాకు మార్కెటింగ్, మాకు సాక్షి, బోల్డ్ మంది సాక్షి. మేము ఎన్ని మిరాకిల్స్ చేసాం మీకు తెలుసా? అసలు మధ్యాహ్నం ఒక మిరాకిల్ జరిగింది. ఇవన్నీ గ్రంథస్థం చేసిన తర్వాత వస్తాయి మా గురించి. నిన్న వీడియోలో ఒక అతను కామెంట్ పెట్టారు, అది చదువుతా వినండి. కాలభైరవుడు, వీరభద్రుడు వీళ్ళంతా శివుడి అంశలే కదా, అలాంటి వీరి ముందు కూడా ఏ గుడిలోనూ నందీశ్వరుడి విగ్రహం పెట్టరు. అలాంటిది ఒక సాయిబు ముందర నందీశ్వరుని పెట్టి అవమానిస్తున్నారు. ఎంత దుర్మార్గం ఇది చూడండి. గరుత్మంతుడు ఎప్పుడు నారాయణ నామస్మరణ చేస్తాడు, అలాంటి గరుత్మంతుడి పైన ఒక సాయిబును కూర్చోబెడుతున్నారు. ఇంత ధర్మద్రోహం చేసే వాళ్ళకి నరకంలో కూడా స్థలం ఉండదు, పిశాచ లోకంలో ఉండాల్సిందే. సాయి భక్తులు ఇప్పుడైనా కళ్ళు తెరిచి అవైదికం నుండి బయటపడండి. జై శ్రీరామ్. ఈయన పేరేంటి? శ్రీకృష్ణ. నిజమే కదా. ఇప్పుడు శివుడికి నందికి మధ్యలో ఎవరు నడవను కూడా నడవద్దు. ఎందుకంటే శివుడి వైపు భక్తిభావంతో ఎల్లప్పుడూ నందీశ్వరుడు చూస్తూ ఉంటాడు, నందిని వాత్సల్యంతో పరమశివుడు చూస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళ మధ్యలోకి మనం వెళ్ళకూడదు. బాధపడతాడు నందీశ్వరుడు, బాధపడతాడు, శివుడు కూడా బాధపడతాడు అంటారు. అలాంటి మీరు నందిని తీసుకెళ్ళి సాయిబు ముందు పెడతారా? కొమ్ములతో కుమ్మి కుమ్మి చంపేస్తాడు మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నారు. గరుత్మంతుని తీసుకెళ్ళి ఆ గరుత్మంతుని సాయిబుని ఎక్కిస్తారా? పైన ఆదిశేషుని పెడతారా? రాముడి వేషంలో బాణాలు పెట్టేస్తారు, వేణుగానం, చేతిలో ఫ్లూట్ పెట్టేస్తారు కృష్ణుడిలాగా. ఏంది పైత్యం? ఇప్పుడు ఇట్లాగే వదిలేశారు. రేపొద్దున శివపార్వతుల కళ్యాణం ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు? సీతారాముల కళ్యాణం ప్లేస్లో కూడా ఏం చేస్తారు? మీరు అంతకన్నా తెగిస్తారు. మీరు అంతకి కూడా బరి తెగిస్తారో. ఇన్ని దేవతా స్వరూపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు శివుడికి కేశవుడికి అభేదం అని అనుకుంటాం కదా మనం, అలా నమ్మేటటువంటి భక్తులు కోట్లలో ఉన్నారు కదా. కానీ గరుత్మంతుడి మీద శివుని కూర్చోబెట్టారు ఎప్పుడన్నా? విష్ణువు ముందు నందిని పెట్టారు ఎప్పుడన్నా? ఏ రూపానికి ఏ తత్వానికి ఉండేటువంటి ఆరాధన పద్ధతులు, ఆగమ శాస్త్రాలు దానికి ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇంత ఒళ్ళు బలిసినటువంటి విధానాలు ఒక్క ఈ సాయిబు మతంలో తప్ప ఇంత దోషాలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఒక స్త్రీని అవమానిస్తే అసలు నిన్ను కింద నుంచి పైకి చూపిస్తాను, అసలు గడగడలాడిస్తాను అని చెప్పింది కదా ఈవిడ. మా ఆరాధ్య దైవాన్ని మీరు ఎంత దారుణంగా అవమానిస్తే మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి? మిమ్మల్ని నిలువుగా చీరేయాలి కదా. మరి ఏం చేయాలి మిమ్మల్ని? మరి అమ్మలక్కల బూతులు తిట్టిన బాబాని ఏం చేయాలి? సాయిబుని అమ్మలక్కలు ఒకసారి కాదు తిడతానే ఉంటాడు. దాదాపుగా 2-3 చాప్టర్లకు ఒకసారన్నా ఈ బూతుల పర్వం వచ్చింది. కొడతాడు. ఒకడిని సట్కా తీసుకుని కొట్టాడంట, ఒకడి మీద రాళ్ళు తీసేసాడు, గొంతు పట్టుకుని పిసిరాడు. ఈ పిచ్చకొట్లు కొడతాడు ఒక్కొక్కసారి దొరికినట్టు. మెంట్లో అవదోత అంటున్నారు మీరు. ఇప్పుడు కొంపతీసి నాకు ఫోన్ చేసిద్దే ఈవిడ, నీకు చూపిస్తారా? నాకు అసలు మంచి మాటలు రావు తల్లు, చెయ్యి మాకు.
నేను పెద్ద అవధూతనే, దండవరా దూత అని ಫೋನ್ పెట్టేస్తూ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ, ಬಾರೋ ನಿನಗೆ ಕೆಳಗಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ. ಬರೀ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಹೆಂಗಕ್ಕ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಬವನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತೋನ್ಮಾದಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತೋನ್ಮಾದಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹಣ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮತ ಉನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೇ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಬಾನವರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಆ ದೇವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನಂಬಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬುಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬುಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದವನ್ನ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಸಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ನೀವೇ ತಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಂಬಬೇಡಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಜಿಹಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವರು ಟೀಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಈಗಲಾದರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬೋದು ಬಿಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಂಬೋದು ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.